District Governor 23-24, Dr. Sumitran, and First Lady Dr. Smita, and all the real leaders of the district, presidents and secretaries. Luckily, I am here in front of you when only president and secretaries, the most important people of the district, are present here. Normally, ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And I never wanted my topic to be said when all those big dignitaries are there. Actually, presidents and secretaries മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഈ ടോക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ when only president and secretaries, because അവർക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. So they will always be here. They will not be absent. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പതുക്കെ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് പോയി. And majority of the people, those who were not so important for me, that is the president and secretaries, അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് I am very comfortable with my leaders who are going to lead the district next year. So the first question, what about DRFC is why to give? ഏത് റോട്ടറി ക്ലബിലോ ഏത് റോട്ടറിനോടോ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു സംഗതി, എല്ലാ ഗവർണർമാരും വന്ന് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. There is no need to give. This is our hard-earned money and we have not made our money for giving it some unnecessary. ഓരോ ഗവർണർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ DRFC അല്ലെങ്കിൽ RRFC വന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കാശല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മനസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വിച്ച് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഗോട്ട്. അതിന് തെറ്റ് പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി വിച്ച് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗിവ്. ഈ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം, എന്തിനു കൊടുക്കണം, ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൻ്റെ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ളത്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ എ സ്മോൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ ചൈനീസ് pilgrim in the 7th century. He was visiting the northern India where he saw main ഒരുപാട് ധർമ്മശാലാസ് and punyashalas attached to temples, and where people used to get food, they used to get free shelter, medicines, anything you require is given free of cost. ഇത് 7th centuryയിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ 24th centuryയിലെത്തി. എന്നിട്ട് what we have to learn is our forefathers, grandfathers, they all were giving this punyam since the beginning of all this life in our country. And India is one of the countries which believes in giving and supporting people without taking any money from them. ആ ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തനം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ forefathers who were there long back, whom we have never seen. അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് the giving or supporting the mankind or those who are in need. ആ ഒരു സംഭവം ഈ Chinese person who has come here on visit, actually he wrote in his memoir, and that is what I'm just quoting, that particular thing. Now, next slide please. Value of life is not in its duration, but it is in its donation. ഈ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. എ ടീച്ചർ ക്യാൻ ഗിവ് ഹിസ് ഡൊണേഷൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് to children who require education, or otherwise those who are not able to go to big colleges and schools. അവർക്കൊരു ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസറോ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ that is the biggest donation what he can give. Similarly, a doctor who can give free services to the rural areas and tribal areas without taking any money, that service is the biggest donation what he can do. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. ദി ഗുഡ് വർക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് വിതൗട്ട് എനി ചാർജിങ് എനിത്തിങ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഡൊണേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര വർഷം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ആ 115 വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചു, എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. At the same time,
You live up to 80 years and do something good, you will be remembered always. So it is value depends on what good work you have done in your life. And also, it is not important because how long you live, but it is the important how effective you live. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരുള്ളൂ. All the religions, whether he is a Muslim or Hindu or Christian, every religion says only one thing. 10% of your earning, you must give it to those who need it. എല്ലാവരും അത് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് റോട്ടറിയിൽ വന്നൊരു റൊട്ടേറിയൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. And that is the only reason why we have been failing in an attempt to reach $1 million donation to Rotary Foundation for the last at least 7 or 8 years. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഓരോ ടാർഗറ്റ് വെക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. If we don't give, how can we achieve those targets? So നമ്മുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി മാറണം. മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് തിങ് വിച്ച് ഐ വാണ്ട് ടു സേ അബൌട്ട് വൈ ടു ഗിവ്. നെക്സ്റ്റ്, I think before going into the Rotary Foundation talk, I think everyone must know this gentleman who started or who is the founder of Rotary Foundation. Arch Klump, he was the RI president in the year 1916 to 17. 1905 റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ റോട്ടറി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 15-16 കൊല്ലം 10 കൊല്ലത്തോളം 10-11 കൊല്ലം Rotary never did any service. Just get together, enjoying and fellowship, that was the only thing. He was a person who came with, ഇങ്ങനെ പോയാൽ റോട്ടറി മുമ്പോട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. So we have to do something where we can remain in this world for a long time. And that's how the Rotary Foundation was started. And the first project which was done was worth $26.5, and that was the smallest amount as far as we are concerned today. പക്ഷെ അന്ന് അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊരു ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് പണിതാണ് ആദ്യത്തെ റോട്ടറിയുടെ സർവീസ്. ആൻഡ് I was lucky to be there at Atlanta for the 100th centenary celebration of Rotary Foundation. I was there and his grandchildren were there on the stage just to wish all of us and the Rotary Foundation a long life to continue. So that was a lucky moment for us, or particularly I was lucky to be there on that occasion. Next slide. I think this is the motto of Rotary Foundation. Doing good in the world. ഈ ഒരു നല്ല സെൻറ്റൻസ് ഈ ലോകത്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ. ഒരു റോട്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല, പീപ്പിൾ ആർ ഡ്രെയിനിങ് ഔട്ട്. ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-25 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ 1.2 മില്യൻ്റെ മേളോട്ട് പോകുന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി കയ്യെ പിടിച്ച് എല്ലാവരെയും അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അടുത്ത വർഷം ആ പ്രസിഡന്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെല്ലാം ഇറങ്ങി പോവുക. ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. ക്വാളിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പറയും. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എക്സാക്ട്ലി ക്വാളിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്? എ പേഴ്സൺ ഹു ജോയിൻസ് റോട്ടറി, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചേരാവൂ. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ് യു റിക്വയർ സം മണി ഓൾസോ ഫോർ ഡൂയിങ് സം ഗുഡ് ജോബ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ കയറുമ്പോഴേ അവരെ കൊണ്ടൊരു ചെറിയ ഡൊണേഷനെങ്കിലും കൊടുപ്പിച്ച് കയറിയാൽ probably they will continue in Rotary because they have got a mentality to support the Rotary or for doing good work. Next slide. Now the question, how to give. ഈ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, there are two main divisions. One is with returns, other one is without returns. എന്തുവാണ് വിത്ത് റിട്ടേൺസും വിതൗട്ട് റിട്ടേൺസും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന
ഒരു സബ്ജക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഒരു സൈഡിൽ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദീസ് 3 things green. On the other side, it is 3 blue color. ഇതൊന്ന് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. The one given in the green are the funds which give returns. And the funds on the blue, there is no returns you are going to enjoy, except the recognition. എത്ര ഡോളർ കൊടുത്താലും ഇത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കരുത്. ഇഫ് യു ഗിവ് $10, that will be in your name only. That will never get, അത് ആരുടെയും വേറെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ കയറി പോകത്തില്ല. ചില മിസ്റ്റേക്സ് വരാറുണ്ട്, that they rectify also. But the amount of giving in any of these funds, that will be registered against your name. നിങ്ങളൊരു $100-200 എല്ലാ വർഷവും കൊടുത്താൽ ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പം യു ബിക്കം എ PHF, പോൾ ഹാരിസ് ഫെലോ. $100 വെച്ച് 10 വർഷം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആകാതിരിക്കത്തില്ല. ദി ടോട്ടൽ ഈസ് ഓൺലി കൗണ്ടഡ് വിച്ച് ഈസ് already marked against your name. Now I will go through each one of them one by one. Next, giving with returns. One without returns. One is polio plus. Number 2 is restricted giving, and the number 3 is planned giving, which is benefactor and bequest society. Polio fund ennu parnal ellarku ariyam. The fund what you give for eradication of polio, and luckily in this year we are till now polio free all over the world. ഇനി മാസം ഒരുപാട് കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Maybe we will reach a stage when we can say polio has been eradicated. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ റൊട്ടേറിയൻസും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കണം. $10 എങ്കിൽ $10, 50 എങ്കിൽ 50, 100 എങ്കിൽ 100, 1000 എങ്കിൽ 1000. Doesn't make any difference. Every member should contribute a little bit. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൈവൊക്കെ എത്ര പേര് ഒരു $10 പോളിയോ ഫണ്ടിന് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, ഗുഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് about 25-30% people have given. പോളിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. കാരണം പോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം, ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ കരിയറിൽ വന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിയോ കേസസ് പാരലൈസ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ലൈങ് ഇൻ ദി വാർഡ്സ്, അത് ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്ന് റോട്ടറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ. 85 ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. വെൻ ഐ വാസ് എ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി, അന്നേരമാണ് റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ ടുക്ക് ദി ഡിസിഷൻ to eradicate polio from this world. I said, yes, if Rotary takes such a decision, I will continue in Rotary and I will never leave it. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് റോട്ടറി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുമായിട്ടൊരു സ്നേഹം വരണമെങ്കിൽ പോളിയോ കേസസ് കാണണം. ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോലും കാണത്തില്ല. ഹൗ ദി പോളിയോ എഫക്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ, അവർ പനി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സഡൻലി പനി വരുന്നു, കൊച്ചു മുഴുവൻ മൊത്തത്തിൽ പാരലൈസ് ചെയ്യുന്നു. എ ചൈൽഡ് ഓഫ് യുവേഴ്സ് വെൻ ദേ ഗെറ്റ് പാരലൈസ്ഡ്, lying on the bed, can't get up, ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ഓർത്താൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അസുഖം ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ ജസ്റ്റ് നൗ. പിന്നെ ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ $1 കൊടുത്താൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട്സ് വിത്ത് $2. One of yours is supported by 2, that becomes 3. ഇതാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യപ്രവർത്തനം. And he will continue it till it is eradicated from this world. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ തുക കൊടുക്കണം. $100 കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം $200 ഇടുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു സപ്പോർട്ട് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ദാറ്റ് ചലഞ്ച് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ബൈ ഹിം ടു ഓൾ ദി റൊട്ടേറിയൻസ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഈ ജോലിക്ക് തീരുന്നിടം വരെ. നമ്പർ 2 ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ അപ്രൂവൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ്. ഈ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പം പ്രസിഡൻറ്റ് പറയും നമുക്ക് $500 വേണം, അല്ലെങ്കിൽ $5000 വേണം ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ആ പ്രോജക്റ്റിന് ആ കാശ് കൊടുത്താൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ റോട്ടറിക്ക് വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ല. അതാണ് റിട്ടേൺസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫണ്ടായിട്ട് ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വിൻ ഈസ് പ്ലാൻഡ് ഗിവിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫാക്ടർ ആൻഡ് ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റി.
ഈ യു എസിലൊക്കെ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗേവ് അവരുടെ ഒരു വിൽ എഴുതി വെക്കും, ആഫ്റ്റർ മൈ ഡെത്ത് all my properties I give it to Rotary Foundation. അല്ലെങ്കിൽ will അല്ലെങ്കിൽ what you have, if you have got a insurance policy of a big amount and you want after your death you want to give it to them, okay, you can give that and give the policy, surrender it to the Rotary Foundation. Rotary Foundation will take care of that, and whenever it is completed they will take the money. അതെല്ലാം ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നാളെ ഒരു one of the Rotarians asked me, one of the person he wants to give about 2 acres of land for making houses. അത് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് കൊടുക്കാം. റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്, വാലുവേറ്ററെ വെച്ചിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിന് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സാധനം റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് തന്നെ. മേ ബി ഹി ബിക്കംസ് എൻ ആർട്സ് കൗൺസിൽ സൊസൈറ്റി മെമ്പർ വിതിൻ 1 shot ഓഫ് ഹിസ് ലാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ടു ഹിം ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഓഫ് ഓൾസോ. അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി വരുന്നതിനാണ് ഈ ബിക്കോ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് പോളിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ്. നെക്സ്റ്റ്. ഗ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ട്, നത്തിങ് മോർ. നെക്സ്റ്റ്. Plan giving also I have already explained. Next. Next slide. Giving with returns. Number 1 is annual fund. എല്ലാ ക്ലബും എല്ലാ റൊട്ടേറിയൻസും എല്ലാ വർഷവും ഇതിന് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് DDF ആയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ. Hope everyone knows about DDF. DDF ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളിന് പറയാമോ? ഹൗ മച്ച് ഇസ് DDF? ഞാനൊരു $100 കൊടുത്താൽ എത്ര DDF നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് എപ്പോൾ കിട്ടും? ജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആരെങ്കിലും. സോറി, പറ്റുന്നില്ല, മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 30%? $100 കൊടുത്താൽ അതിനകത്തുനിന്ന് $5 റോട്ടറി വേൾഡ് ഫണ്ട് അങ്ങ് എടുക്കും. ബാലൻസ് എത്ര? $95. ഈ $95 പകുതി, ദാറ്റ് ഈസ് 47.5% കംസ് ടു ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ദി 3rd year ആസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഫണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം ഈ DDF ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രാൻഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട്, ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ, $100 കൊടുത്താൽ $5 ഇസ് കട്ട് ഓഫ്, ദാറ്റ് ഗോസ് ടു വേൾഡ് ഫണ്ട്. ബാക്കി $95 പകുതി, 47.5 കംസ് ബാക്ക് ടു ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ദി 3rd year ആസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഫണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു DDF വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവർണർ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി $100 അല്ലെങ്കിൽ $10,000 ആ ക്ലബിന് കൊടുക്കുന്നു, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പ്രോജക്റ്റ്. എത്ര DDFനെ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത്? നേരത്തെ 10,000 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ $10,000 തരുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ദേ ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു 80%. മീൻസ് $10,000 നമ്മൾ DDF ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ അലോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ $8,000 will be given from the World Fund. So that becomes 18,000. അപ്പം വേറൊരു ഫോറിൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും അങ്ങനെ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് $36,000 ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രാൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെമിനാറിൽ അത് പറയുന്നതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പോകുന്നില്ല. Then second one which is quite important is the endowment fund, and the last one which I am going to tell is about the directed gift or the CSR. ഈ എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് റോട്ടറിയുടെ ഒരു പ്രൈം ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. They want, those who want to do projects in their own name or their family name, they must invest in this endowment funds. A group of Rotarians can make endowment. A club can make an endowment fund. Only thing is $25,000 ആണ് മിനിമം എമൗണ്ട് ഒരു എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ $25,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെൻഡബിൾ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ 1.5 years you get back every year, as long as this fund is there, as long as you are there. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ചോദ്യം
RI ഡയറക്ടർ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല. അതിന് കാരണം എന്നോടൊരു റൊട്ടേറിയൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് വെൻ ഐ ഡൈ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ മൈ നെയിം? ഹൂ വിൽ ഡു? ഈ ക്ലബ്ബ് പിന്നെ അത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? RI അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ലയോ? അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം തന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ വിൽ ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദി റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ന്യൂഡൽഹി ഓഫീസ്. അവിടെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആർക്കൊക്കെ വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ദേ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു സർവീസ് പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് obtained from the endowment funds. So $25,000 is the minimum, but never remain on 25,000. You have to go on increasing by adding. Unless it becomes a big fund, you will not get big amount. ഇപ്പം ഞാനൊരു എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി now it is $1,25,000. Every year I get approximately $3,000 റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ എനിക്ക് തരും, ഫൗണ്ടേഷൻ സർവീസ് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു നയ പൈസ എടുക്കാറില്ല. വാട്ട് ഇൻകം ഐ ഹാഡ് ഏർലിയർ, ഐ ആം എ റിട്ടയർഡ് പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് ഇൻകം ഐ മേ നോട്ട് ഹാവ് ടുഡേ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു. ഒരു $3,000 പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും എനിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് എമൗണ്ട്. 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് ആരുടെ സഹായമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ. That is the advantage of this particular fund. Restricted or directed fund, another thing, $32,000 ആയിരിക്കണം പ്രോജക്റ്റ്. If you put an amount of $32,000 and make it a directed fund, what you have to give it in writing, ഞാൻ ഈ തരുന്ന എമൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1-1.5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. There are a lot of people who want to do such projects. ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാശ് നേരിട്ട് കൊണ്ടൊരു സാധനം ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് വെക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് $35,000 ആണ്. ഞാൻ എമൗണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് വെൻ യു ഡു ത്രൂ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ, യു ഗെറ്റ് ദി ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ ഡു ദി പ്രോജക്റ്റ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ടേക്ക് the advantage of that. Next, that I already mentioned. Next, this also has been explained. Yes, next, CSR fund we will explain more in detail during the grand management seminar. Next slide. Well, what is the create hope in the world? Similarly, you have to create hope for our district. That is what Dr. Sumitran wants. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ hope is that you will do and make at least $1 million as your contribution this year. ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഒരു $1 million എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ്. ദിസ് ഫോർമുല ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ദി ഡിസ്ട്രിക്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ ഓരോ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കണം. That will help you to achieve the target. ഇതിപ്പം ഒരു ക്ലബിന് ഒരു 50 റൊട്ടേറിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു $100 വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് $5,000. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ there are 5,000 Rotarians, and if they give $100 each, we can easily make $500,000, $5 lakhs. ഒരു സോണിൽ ഒരു മേജർ ഡോണർ, അതൊരു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ ആരാണ് അഫ്ലുവൻറ്റ് പേഴ്സൺ. അദ്ദേഹത്തിനെ കൺവിൻസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ടീം തന്നെ വരും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗവർണർ വിൽ ബി ദെയർ അറ്റ് യുവർ സർവീസ് ആൻഡ് കൺവിൻസ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറിയൻ ടു ഗിവ് ആൻഡ് ബിക്കം എ മേജർ ഡോണർ. ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട് വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. ബട്ട് എവറി സോൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മേജർ ഡോണർ. Similarly, other contributions which I said will do the job. Next slide. ഈ ഒരു പ്രോവർബോടുകൂടി I will be stopping. Japanese, you know. They say, if one can do, you can also do.
And if no one can do, then you must do. അതേസമയം നമ്മുടെ പ്രോവർബ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇഫ് വൺ ക്യാൻ ഡു ലെറ്റ് ഹിം ഡു. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രസിഡന്റ് രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അയാൾ ചെയ്യട്ടെന്ന്, നമുക്ക് എന്തിനാ? ദാറ്റ് ഈസ് അവർ വേ ഓഫ് അങ്ങ് വിടുക. നോ, വി ഷുഡ് ക്യാരി പീപ്പിൾ, ദി ഹോൾ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് along with us. And if no one can do, then what can I do? എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതാരെ കൊണ്ടും പറ്റുന്നില്ല. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചെഴുതാൻ കാര്യം, we should shift from our Indian proverb to a Japanese proverb to do something good. Next. Thank you for your patient hearing. Thank you, I hope we are able to do our job this year and fulfill the target of what our governor said just now. Thank you.